Hello students, very good afternoon to one and all, and today I welcome you for the session of two-port network. So we've started actually with the root locus, but we've come back to two-port network because this is a very easier concept. So actually there is a less amount of time for you people. So what I thought was let me start doing with this particular two-port network, at least with the derivations and the theory part, whatever is there, and so that it is very much helpful for you. And after finishing this theory and the derivations of two-port network, so I'll come back to the superposition theorem and Thevenin's and Norton's theorem, the proof of that particular. So we'll finish off with respect to the proof of that particular, and then I'll tell you how much marks we've covered and what all you have to write on that to score good marks, and then I'll come to root locus. So I'll be doing root locus in the middle also. I don't know how things go, but yes, so this is what is my agenda. So why? Because I want to make you things easier, right? So ಇವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಥರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಮುಗ್ದಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಥರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತನಕನೂ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐವ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಕಮ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾನ್ ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಯು ನೀಡ್ ಅ ಪ್ಲಾನ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಕ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಬೇಕಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ in easy and a neat manner, that too without any hurdles and without any problems, say? So it is nothing but this whatever I've told you know, how to pass circuits and controls. So that video is very much helpful for you, right? And whatever we have done till now with respect to circuits and controls, that is very much helpful for you. So please do watch the playlist without fail. The playlist is public. The playlist is named as circuits and controls only, and watch all that video will understand how to work, right? Yes. So ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲ್ಲ. ಹೇಗೋ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ, ಹೇಗೋ ನೀವು ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೇಗೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆವ್ರೇಜ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ನಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ತರ ಇರೋಂತವರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಹೌ ಟು ಪಾಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಗ ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ, ಬಟ್ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಹೆಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ? So right, that is a question that arises to you, because when you take any book, so you need to make sure that from that book you get questions for your examination, and whatever the questions is present in that book, it's nothing but it should help you a lot during the time of examination anta. So ಈಗ ಯಾವುದು ಕೊಡದೇ ಇರೋ ಲೆಕ್ಕನೆಲ್ಲ ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ it is nothing but a waste, right? ಇವಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಐ ಮೀನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆ ಲೆಕ್ಕನ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ, ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಮಿನಿಟ್, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಆ ಲೆಕ್ಕ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡದೆ ಹೋದಾಗ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ನೀವೆಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೊ ನೆಸೆಸರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ and see through the questions in the question paper, and just take a book which has more and more problems, but you can feel that it's very much sufficient for exam. So I'll repeat this again, just a minute, I'm sorry, I'll just come back. So yes students, I'll repeat it again. So please do have your question paper with you. Along with that, you're supposed to see the questions, how the question come for an exam,
and then you need to make sure that you will have a book which is having, I'm so sorry, which is having more and more problems. So because the reason I tell you is because there are many books that you get with respect to this particular subject. Actually ಈ particular subject ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ತಲೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದು ಈಗ ಒಂದು what I can say, I'm sorry, ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು VTU ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಯಾವುದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಜೆ ಗೋಪಾಲ್ ಅಂಡ್ ಎಂ ನಾಗರಥದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬುಕ್, ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಲೋಕಲ್ ಆಥರ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾರ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾನು ಓದಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಕಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಲ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ದಟ್ ಯು ಗೆಟ್, ಯು ಕಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಲ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದಟ್ ಯು ಗೆಟ್. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಮೇನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇದೆ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ತರ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, so what's that going to happen is that so you can easily see that material within a fraction of within a no period of time, right? within no period of time. ಯಾಕೆ no period of time? ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಗ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಮೊದ್ಲಿಂದನೂ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಎಸ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋರ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಇದೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕೆಲವರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಲೆಕ್ಕ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ತಗೋತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ದೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲೆಕ್ಕ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಲೆಕ್ಕನೂ ಕೂಡ ಹೊಸ್ದಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಿ ಹೊಸ್ದಾಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇರಬೇಕು, ಜೊತೆಲಿ ವಿ2 ಮೆನ್ಷನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಜೆ ಗೋಪಾಲ್ ಅಂಡ್ ಎಂ ನಾಗರಥ್ ಇರ್ಲಿ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನೋಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ನೋಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ, ಇಟ್ಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್. ಬಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಗುಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್. ಗುಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ2 ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ವಿ2 ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಆಯ್ತಾ. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ, ನಿಮ್ಗೆ ವಿ2ನವರು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಗಳೇ ಇಲ್ದಿದ್ದಾಗ. ಸೊ ವಿ2 ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀ ಥಿಯರಿ ಇದೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ2 ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡದೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಸೊ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ತಗೊಳ್ಳಿ.
ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ ಮುಂಚೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಐ ಮೀನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಒನ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಬನ್ನಿ ಸಾಕು. ತಗೊಂಬಂದು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐ ಆಮ್ ಸೊ ಸಾರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರೋಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬುಕ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಬುಕ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ತರ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸೊ ಅದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೊಂದನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಷಿನ್ ನೋಡಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಅದನ್ನೇನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಯಾರು ಇದೆ. ಬಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ ನೀವು ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗೋದಲ್ದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನು ಈ ತರ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಹಂಗ ಆಗಲ್ಲ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಯಾವತ್ತೂ, ಆಯ್ತಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮೆಷು ನೋಡಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ನಂಗೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಕ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಬನ್ನಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ವೈ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅದೇ 2 ಪೋರ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್. ಅದು ಸುಲಭ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ. ಟ್ರೈ ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ 2 ಪೋರ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದನ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ನೀವು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಯಾವ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಟರ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಷ್ಟನ್ನ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆಯಿಂದನೂ ಹೇಳ್ಕೊ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ. ನಾನು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ DSP ಯಾವ್ದನ್ನೇ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗಿಂದನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಚ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಅವಾಗಿಂದನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ತರನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾಮಾ. ಸೊ ಅವಾಗಿಂದನೂ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಅಥವಾ ನೀವು ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಾ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅವರಿಗೆ ಇವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲ ಮಿಂಚಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗ್ ಕಾಲ ಮಿಂಚಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಫೈನಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತನಕ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದಯವಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ನೀವ್ ಇವಾಗಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಲೈಬ್ರರಿಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತೆ. ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರೋವಂತ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕ್ವಶನ್ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಏನಪ್ಪಾ ಈ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ವಶನ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಆತರ ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೌ ಟು ಪಾಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು.
ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಐ ಗೆಸ್ ನಿಮ್ಗೆ 14 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಯು ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್, ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಇದೇ ತರನೇ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡಿದೀವಲ್ಲ, ವಿ ಸಿ ಹೌ ದಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಗುಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಅಂಗವಾಗಿ ಇವಾಗ ನಾವು 2 ಪೋರ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ನಾವು ಒಂದು ಡಿರೈವೇಶನ್ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಏನ್ ಡಿರೈವೇಶನ್? ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ y parameters and other type of parameter. This is the first derivation that you have, and you have 3 sets of derivations here, wherein it's relationship between y parameters and z parameter, y parameter and t parameter, and your y parameter and which one, that is a h parameter, right? So ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದಿಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ರಿಟನ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಬಿಫೋರ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆನೆ ಬರ್ದಿರುವಂತದ್ದು, ನಾವು ಇವಾಗ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ಐ ರಿಟರ್ನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, we have z parameter here, right? Z parameter equation ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ z parameter equation ಇದೆ, and ಈ ಕಡೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ y parameter equation ಇದೆ. ನೀವಿವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವಿವಾಗ you have to find y11 and y12, y21 and y22. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು z parameter ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು y parameterದು v1 v2, ನೀವು y ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ದು y11, y12, y21 and y22 ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್, ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ z11 i1 plus z12 i2 is equal to v1 and z22 i1 and z22 i2 which is equal to v2. ಇವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಒಂದು ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, v1 ಇದೆ, v2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ v1 v2 ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ i1 ಮತ್ತೆ i2 ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ y11 y12 y21 y22 ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, i1 ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ i2 ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ದ 2 ಈಕ್ವೇಶನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೇಟೆಡ್ ಟು i1 and i2, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆನೂ i1 ಇದೆ, i2 ಇದೆ. ಸೊ ನೀವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈಕ್ವೇಶನ್ 1. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ 3 ಅಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ 4. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು 1 ನ 3 ತರ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೊ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ i2, ರೈಟ್? ನನಗೆ i1 ಬೇಡ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ i2, ರೈಟ್? ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಂಗೆ i2 ಬೇಡ. ಸೊ ನಂಗೆ i1 ಬೇಕು, v1 ಬೇಕು, v2 ಬೇಕು, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ i2. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ i2. ಹೌ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ i2? ಐ ಟೇಕ್ ಅ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ 2. ಸೊ ನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಮೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ z21 i1 plus z22 i2 which is equal to v2, right? Yeah. ಇವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ v2 ಇದೆ, i1 ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಏನಿದೆ, v1 ಇದೆ, v2 ಇದೆ, i1 ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ i2 ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು i2 ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು i2 ನ equate i2 for this equation. That means that I will write the second equation as follows. That is, I'll write it as z22 i2. I'll equate my second equation to y2 in simple words, right? So it is v2 minus z21 v1, right? So ಇವಾಗ ನಾನು second equation ನ i2 ಗೆ equate ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ what I'll get it as i2 is equal to, that is what I can say, v2 minus z21 v1. v1 or i1? I'm so sorry, it is i1. Really sorry for the distraction. Fine? Yeah. So yes. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು i2 ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದ
I2 ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ I2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ V2 ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ V1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ V2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ I1 ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ I2 ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು I2 ನ ಆಚೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. ಸೊ ನಾನು I2 ನ ಆಚೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ನಾನು I2 ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. Right? I have to equate my second equation to I2. So I'll tell you how. So this is what is the resultant. So ಇವಾಗ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ I equated to I2. I equated my second equation to I2, and now this I2, I'm sorry, oh something is happening, I'm really sorry for the distraction. Wait a minute students. Yeah, okay, V2 minus, yeah. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ I2 ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. I2 ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಐ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ಮೈ I2 ಫ್ರಮ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ I2 ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1. ರೈಟ್? ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಇಂದ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? I2 ನ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. I equated to I2 and my equation number 2 became like this. So I found out I2 from equation number 2, and that I am substituting this to equation number 1. ಈಗ equation number 1 ಗೆ substitute ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ I2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ it is V2 minus Z21 I1 whole divided by Z22 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ I2. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾರು I2 ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ V2 ಸಿಕ್ತು, ಇಲ್ಲಿ V1 ಸಿಕ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ I1 ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ I2 ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ V1 V2 ಮತ್ತೆ I1 ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? I1 I2 ಮತ್ತೆ V1 ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ V1 ಇದೆ, I1 ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ V2 ಅಭಾವ ತಾನೆ, V2 ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ I2 ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ V2 ಅನ್ನ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ V2 ಆಗುತ್ತೆ, I1 ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ I1 ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ V1 ಆಗುತ್ತೆ. I2 ಎಲ್ಲೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ I2 ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆ ತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್. ಈಗ ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ನೌ ಇಸ್ ದಟ್, see, I have to write like this. So ಇದು ಹೇಗ್ ನಾನು ಬರ್ದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, it is nothing but I took I1 as common from both the sides. So ಎರಡರಿಂದನೂ ನಾನು I1 ಆಚೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is nothing but I1 into, that is what I can say, that is Z11 minus, that is Z21 whole divided by, that is just a minute, I'll write it in a neat manner. Right? It is Z21 Z12 divided by Z22 V2. Right? Z22 here. So ಇವಾಗ ನಾನು I1 ಹೊರಗೆ ತೆಗಿತಾ ಇದೀನಿ. So then it is what I can say here, plus that is Z12 by Z22 V2. Right? Yeah. ಸೊ ಇವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ಓಕೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು I1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು I1 ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು I1 ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೋದಾ? ಸೊ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ I1 as common. So if I try to take I1 as common, I get this resultant. So this Z11 along with this Z21, this Z21. So E Z12 into this Z21 whole divided by Z22, and this is plus Z12 into this Z12 divided by this Z22 V2. Right? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಈ ತರ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ there is nothing but V2 by Z22 minus Z21 by Z22 whole into I1 ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಈ Z22 ಬಂದು ಈ V2ಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಂಗಾದಾಗ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ Z12 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Z12 is multiplied. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, Z12 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ Z12 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ Z12 by Z22 V2 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ Z12 into Z21, that is whole divided by Z22 into I1. So that is what is the case what I have written over here. Right? ಇಲ್ಲೂ ನೋಡಿ Z12 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ Z12 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ.
ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವಾಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಡೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಕಾಮನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ z22 as ಕಾಮನ್ ದೆನ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್. ಸೊ ನಾನ್ ಯಾಕೆ i1 ಕಾಮನ್ ತೆಗ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಇವಾಗ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮೈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 in terms of i1, ರೈಟ್. ನನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ನಾನು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ತರ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅನ್ನ I need to equate it to I1 as given in equation number 3. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು I1 ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿತಾ ಇದೀನಿ, which I get it as Z22 that is Z11 Z22 minus Z21 Z12 that is what I can say into I1 so that is plus the same thing you're supposed to write, right? ಇದೇ ಬರ್ದಿರೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು v1 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, I'll shift v1 to the this side and i1 to this side. ಸೊ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಸೊ I guess I don't have a space here, just a minute, ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ತರ ಆದಾಗ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೈ i1 ಇಂಟು, ಐ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಾನು ಯಾವ್ದನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು, i1 ಅನ್ನ i1 into this particular thing I need to shift it to equal side and v1 has to be shifted to here. Okay, i1 v1 interchange ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ, so it is nothing but z11 z22 minus z21 into z22, it is whole divided by z22 which is equal to v1 v1 plus what, it is z12 into z22 whole into v2, right? Yeah. So ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so then my i1 becomes equal to this particular, ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, so i1 is equal to, I'll write it here, i1 is equal to v1 whole divided by this particular, which one, that is this particular z11 z22 minus z21 z22 whole divided by z22, right? So ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, so this will come to the upward side which will result in, that is z22 divided by z11 z22 minus z21 z21 which is whole divided by into v1, right? Just a minute, this is z12, I'm so sorry for the distraction. Yeah, this is z12. So it will become z21 and z12 that is whole into v1 minus, so ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, so this is z12 by z22 into v2 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so it is nothing but z12 divided by z22 whole divided by, that is z11 z22 minus z21 and it is z12 whole divided by z22 into v2. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಸೊ i1 into this particular is equal to v1 plus z12 by z22 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, i1 is equal to ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will come to the denominator part, this whole thing will come to the denominator part. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಈ v1 ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ನೋಡಿ v1 ಕೆಳಗನೆ ಬರೆದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ತರ ಇವಾಗ ಈ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, that is this whole thing, I'm rounding using the pencil, ನೋಡಿ ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಈ v2 ಇದ್ರ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, so it is nothing but here z22 and z22 will get cancelled, which is resulting in this particular, that is z12 whole divided by z11 z22 minus z21 z12 into z21 all means the same, right? Yeah, went to v2.
ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ I1ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಂತಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ V1 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ V2 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ದಿಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ Y11 as Z22 by delta X and Y12 is equal to minus Z12, that is whole divided by delta X, right? So this is what is the important thing that you will see, right? Yeah. So then, okay. So then you will get this resultant and then you are going to get it like this, right? ಇವಾಗ next ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ Z ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ Z11 Z22 minus Z21 Z12, right? ಯಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಮೆಥಡಾಲಜಿನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಂದ I1 ತಗೊಂಡು ನೀವು substituting for I1 from 2 in 1. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, I1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. ಸೊ 2 ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, I1 ಅನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ನಾವು I1 ಅನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು I2 ಇರೋದು, V1 ಮತ್ತೆ V2 ಇದೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, I1 ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು I1 ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದ. ಸೊ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದ I1 ತಗೋತೀನಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, right? What is that going to happen is that, so I'll just rewrite it over here. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ V1 V2 I1 I2 ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್, ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ V1 ಇದೆ, V2 ಇದೆ, I2 ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ I1 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದ I1 ನ ತಗೋತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ I1 ಇದೆ ಆ I1 ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, I1 ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ V1 V2 I2 ಸಿಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ I2ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ I2ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ Z21 I1 plus Z22 I2 which is equal to V2, right? Yeah, which is equal to V2 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ I want to eliminate my I1, so I'll keep it as Z21 I1 which is equal to, what I can say, it is V2 minus Z22 I2, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, I1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, I1 it is nothing but V2 minus Z22 I2 whole divided by Z21 which is what is you require, right? Correct ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್. ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದೇ ಬಂದಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? V2 minus Z22 I2 whole divided by Z21 ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ, we just try to take I2 as a common. ಸೊ ಹೇಗೆ ತೆಗೆಯೋದು I2 as a common ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತೆಗ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಏನೆಲ್ಲ I2 ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ I2 ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ I2 ಇದೆ. ಸೊ I2 ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ I2 into Z12, this Z12 minus this Z22, that is your Z11 Z22 by Z21 into I2, because ಈ Z11 gets multiplied to this V2 as well as this particular. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ it will become equal to Z11 Z22 whole divided by Z21, right? ಪ್ಲಸ್ ದ Z11 Z21 into V2. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ V1 is equal to ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗ್ ಬೇಕು I2 is equal to ಅಂತ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, I2 into ಇದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ Z21, ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ Z21 that is equal to Z12 into Z21 minus Z11 Z22,
right? This is what is the thing. And then next time ಮಾಡ್ತೀರಾ I2 into this particular is equal to ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ I2 into this particular is equal to, so it is nothing but, so just a minute, I'll just write it. I don't have a space, I guess. I'm so sorry. Space ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Yeah, I'll just make sure that I'll write it here itself. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತೆ. ಫೈನ್. ಯಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಡ ಅದನ್ನ ಎತ್ತಾಕ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟು. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಬೇಡ ನಿಮ್ಗೀಗ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, I2 I1 ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, I1 ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಬರೆಸ್ಕೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ I1 ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂತ V1 V2 ಮತ್ತೆ I2 ಸಿಕ್ತು, ರೈಟ್? ಯಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ I2 into so Z21 Z12, yeah, so it is minus Z11 Z22 whole divided by Z21. So that is what I can say. So that is equal to, so that is equal to what I can say, the uh, it is equal to, so the V1 minus, so V1 minus which one, V1 minus, so that is Z11 by Z at ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲ ಮೈನಸ್, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಇಫ್ ಯು ಶಿಫ್ಟ್ ದಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೈನಸ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಈಗ ಅದ್ರಲ್ಲೂ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಫ್ ಐ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಫ್ ಐ ಈಕ್ವೇಟ್ ಇಟ್ ಟು I2, ಸೊ I2 ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ Z21 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ Z12 Z21 minus Z11 Z22 into V1 and that is minus Z11 whole divided by, that is Z12 Z21 minus Z11 Z22 into V2. ಸೊ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಈಕ್ವೇಶನ್ 4 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ 4 ಹೆಂಗಿದೆ, V1 ಇದೆ, V2 ಇದೆ, I2 ಇದೆ, right? This is what is the thing. And if I compare with Y21, so then it is resulting is equal to Y21 is equal to minus Z21 by delta Z. Idu delta Z, idu delta Z. Y22 is equal to what? Here Y22 is equal to what I can say here, Z11 by delta Z, right? So this is what is the required thing, and please do make sure that you follow this without fail, right? Yeah. So just a minute, I'm so sorry for the distraction. I guess ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ Z11 ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ Z, ಇದು ಪ್ಲಸ್ Z21 ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ Z ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ, ರೈಟ್? ಯಾ. ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ y ಅಂಡ್ t ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ I2 ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ V1 V2 I1 ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು I2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ I2 completely by equating my second equation to I2, and that whatever I got with respect to I2, that I'm going to substitute in the first equation I2, and then ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ V1 V2 ಮತ್ತೆ I2 ಇದೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ I1 ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ I1 ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದ ನೀವು I1 ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿ I1, you will equate it to I1, and you, after you find that I1, for that I1 you are going to substitute it to equation number 1 and you will do the process whatever I taught now, right? Yeah. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ y ಅಂಡ್ t ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ.
ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವೀಗ ಏನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ AV2 minus BI2 is equal to V1 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ 4 ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ V1 and V2 which is equal to I2 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ A ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ T ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೊತ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ T parameters is also called as ABCD parameter. ಸೊ ABCD ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಮತ್ತೆ Y ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದೆರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ V1 ಗೆ V1 ಇದೆ, V2 ಗೆ V2 ಇದೆ, I2 ಗೆ I2 ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೊ ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, I2 ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಗಿರೋ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನು, AV2 minus BI2 which is equal to V1. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮೂರು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ನಾನು ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ V1 V2 I2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ V1 V2 I2 ಇದೆ, ಬಟ್ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, I2 ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ I2 ನಿಮ್ಗೆ, ಮೈನಸ್ BI2 ಇಲ್ಲಿದೆ I2. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ I2 ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಗೆಟ್ BI2 is equal to AV2 minus V1. ರೈಟ್. ಈ ಕಡೆ ನೀವು I2 ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ BI2 ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗೆ ಬರತ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. AV2 minus BI2 which is equal to V1. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಮ್ಗೆ BI2 ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ನಾವು I2 ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಿದೆ V1 V2 ಮತ್ತೆ I2 ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಇದೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ V1 V2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು I2 ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಿದೆ, V2 I2 is equal to V1 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, V1 V2 is equal to I2 ನಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, I2 ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, V1 ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, BI2 is equal to AV2 minus V1 or I2 is equal to A by B V2 minus 1 by B V1, or that is equal to minus 1 by B V1 plus A by B V2, which you compare with equation number that is 4 ಮತ್ತೆ 6 ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ Y21 is equal to minus 1 by B and Y22 is equal to A by B. Right? This is what is the one important thing which you have to look at. Right? ಸೊ ಈ ತರನು ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಏನೇನಿದೆ, V2 ಇದೆ, I2 ಇದೆ, V1 ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, V1 V2 I1 ಇದೆ, I2 ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ I1 ಬೇಕು, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, I2 ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ V2 ಬೇಕು, V1 ಬೇಕು, ಬಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ I2. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ I2 ಫ್ರಮ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು I2 ತಗೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ತರದೊಂದು I2 ಬರುತ್ತೆ ವಿತ್ C by D V2 minus 1 by D I1. ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೈ I2 is equal to, ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, I2 ಏನಾಯ್ತು, I2 is equal to what I can say, that is your C by D into V2 minus what I can say 1 by D I1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ D ಬಂದು ಇಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು 1 ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು 1 ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. 1 ಅಲ್ಲಿ I2 ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ B ಇಂಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಇಸ್ your AV2 minus, just a minute, that is your AV2 minus B into C by D V2 minus 1 by D I1 ಇದೆ, which is equal to V1. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ನಮಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪ್ರಕಾರ I1 ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ I1 ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ I1. ಸೊ ಈ I1 ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು.
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಈ ಬಿ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ಸಿ ಬೈ ಡಿ V2 ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಬಿ ಬೈ ಡಿ I1 ಆಯ್ತು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ I1 ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಬಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ V2 ಕಾಮನ್ ತಕ್ಕೋಬಹುದು. V2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿ ಸಿ ಬೈ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ V2 ನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರಿಬಹುದು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಂತ, ಬಿ ಸಿ ಬೈ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಂಟು V2 ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬೈ ಡಿ I1 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಿ ಬೈ ಡಿ I1 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಫ್ ಯು ಶಿಫ್ಟ್ this b by d I1 to here, you will get it as if you shift V1 to here, so you are going to get it as b by d I1 is equal to V1 plus that is BC by D minus A into V2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ I1 is equal to what? I1 is equal to what is V1 divided by, I'm sorry, divided by B by D. V1 divided by B by D, you know, it is nothing but D by B V1, correct? Yes. And it is plus here, it is nothing but D by B. It is nothing but that is equal to your, if you, what I can say, if you divide this BC by D minus A divided by B by D ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so this B by D comes to denominator over here. If you divide this by B by D, so what's that going to happen, you're going to get it as D by B into, so ಇದನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮೇಲಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ this B by D becomes D by B, so that is D by B into the same thing, that is BC minus D minus A into V2, so which is equal to D by B V1 plus BC minus AD by B V2. ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, just a minute, I'll just make sure that, okay, yeah. So it is nothing but if you try to multiply this, you get it as DBC by BD, correct? ನೋಡಿ ಡಿ ಬೈ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿ ನ ಬಿ ಸಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಡಿ ಬಿ ಸಿ, ಬಿ ನ ಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್, ಸೊ ಈ ಎ ಗೆ ನೀವು ಡಿ ಬೈ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಡಿ ಬೈ ಬಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬೈ 1, ಸೊ ಬಿ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎ ಗೆಟ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಟು ಡಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, so it is nothing but this D and this D get cancelled, so you get BC minus AD divided by B. You can take B as common and write it directly as BC minus AD, that is whole divided by B into V2 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, which is equal to D by B V1 minus delta T by B V2. ಅಲ್ಲೇನಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ delta Z ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ delta T ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ. you can see this is delta Z and this BC minus AD is delta T into V2, right. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ತರ ಬಂತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, you get y11 is equal to D by B because y11 is multiplied with V1 and y12, just a minute, I'll erase this, y12, right. What is y12, so your y12 which is multiplied to V2, it's nothing but minus delta T by B, right. So this is what is one important thing. and ಇನ್ನೊಂದು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದೇ ತರ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತೀರಾ, y and h ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಏನ್ ನೀವು ಲಾಜಿಕ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಎರಡು ಇಕ್ವೇಶನ್, ಒಂದು ಯಾವುದು t ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಎರಡಿದೆ, y ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಎರಡಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಬೇಡ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ತಗೋತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ y ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಎರಡಿದೆ, h ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಎರಡಿದೆ, y ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಎರಡಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. I1 ಇದೆ, V2 ಇದೆ, V1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ V1 ಇದೆ, V2 ಇದೆ, I1 ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾನು ಬೇಕು. ಬಟ್ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ರಿಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ I1 V2 I2 V1 V2 I2, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, I1 ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸೊ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದ I1 ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ I1 ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನ ಬರೆಸ್ತೀವಿ. we'll bring it in the form of that is equal to your 4.
right? That is what is the very much important thing, right? ಯಾವತ್ತೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ನೀವು 3 ಇಂದಾನೆ 3 ತರ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 4 ತರನು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. You have to make use of equation 1 to write it in terms of 3 and 4. You should not make use of equation number 2 to write it in terms of 4, because ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ I1 from 2 in 1. ಸೊ I1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ I1 ತಗೊಂಡು 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್. So if you want to get a fourth equation back, so you are supposed to take your very first equation and from that only you are going to get it in terms of fourth equation. That's it. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈ ತರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, I1 ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, H11 I1 is equal to, so if I shift this to this side, I get V1 minus H1 to V2, or my I1 is equal to, that is 1 by H11 V1 minus H12 divided by H11 V2, right? ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ, what is y11? y11 is 1 by h11 and y12 is equal to h12 by, that is your h11, right? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದೆ, I1 ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಂಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ I1 ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಡ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫೋರ್ತ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರತ್ತೆ, ಇವಾಗ ನೀವು ಸಾರಿ ಎಸ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿದೀವಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ I1 ಫ್ರಮ್ 2 in 1 ಅಂತ. ಇದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಗೆ V1 ಇದೆ, V1 ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ I1 ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಗಿವ್ ಮಿ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ erase this. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ V2 ಗೆ V2 ಇದೆಯಾ, ಇದೆ. I2 ಗೆ I2 ಇದೆಯಾ, ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ V1 ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ I1 ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಈ I1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ V1 ಬರಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ I1. ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, I1 ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು I1 ಅನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು I1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ V1 ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ, ರೈಟ್? ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ, I2 ಗೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ V1 ಗೆ V1 ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ I1 ಗೆ I1 ಇದೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ I2 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ V2 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ V2 ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ I2, right? You are trying to eliminate I2, so you have to eliminate I2 by using the second equation, and you're supposed to make sure that you're going to substitute in the first equation, and if you substitute it, you're going to get the resultant. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೀವು, ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ I2 ಇದೆ, V2 ಗೆ V2 ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, I1 V1 ಬೇರೆ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೊ ನಾನಿವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೊ ನನ್ಗಿವಾಗ V1 ಬೇಕಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ I1 ತೆಗಿತಾ ಇದೀನಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಇದೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು, just a minute students, I'm really sorry for the distraction. I'll get back to you in 2 minutes. Yes.
Yes, so sorry for the distraction. So see here, ಇಲ್ಲಿ it's I1 ಗೆ I1 sorry, I'll retell this again. Yeah. So ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, I1 ಗೆ I2 ಗೆ I2 ಇದೆ, V2 V2 ಇದೆ, but I1 V1 is different ಅಲ್ವಾ? So your I1 and your V1 is different. So ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು 3 and 4 ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಬರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. That means that I am going to write my equation number 1 in terms of 3 as well as 4. So ಇವಾಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, so first ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, so you can compare with 2 and 4 or you can compare with 1 and 4 also without fail. ಹೆಂಗ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? So it is nothing but you are going to compare. So ನೋಡಿಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿಲಿ V1 ಗೆ V1 ಇದೆ, V2 ಗೆ V2 ಇದೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ I1 ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ I2 ಇದೆ. So then what's that going to happen? So you don't need I1, right? So ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು I1 ನ eliminate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. That is what is the thing, right? So no need of comparing with your 2 and 4. So ಇಷ್ಟೊತ್ತು 2 and 4 compare ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, but that is also you can do, or else you can do compare with 1 and 4, right? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನೇ 3 ಮತ್ತೆ 4 ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, so it is better that you compare with 1 and 4 only, right? 1 and 3 ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ, 1 and 4 ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. 1 and 4 ಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ V2 ಗೆ V2 ಆಯ್ತು, V1 ಗೆ V1 ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, so it is nothing but you are supposed to, here is I2 and here is I1, but you don't need I1 here, you need I2. So ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು I1 ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಹಂಗೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, you are supposed to find out I1 from the equation number 2 and then you're going to substitute to equation number 1, right? So ಇವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, I1 ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದೀವಿ, that is 1 by H21 I2 minus H22 H21 into V2. So if you substitute this here, you're going to get it like this. And after that ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಿಂದಿರ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. So and here it is nothing but, so you're supposed to multiply. So H11 H21 and ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಏನಾಯ್ತು, H11 H22 by H21 V2 ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, H12 V2 ಇದೆ, ಮತ್ತೆ H11 H22 by H21 V2 ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ H11 H22 by H21 minus H12 into V2 ಅಂತ ನಾನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. I'll take V2 as common. So now what's that going to happen? I'll also even make equal to I2. ಸೊ I2 ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, H11 H2 by H21 I2 ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನೋಡಿಲಿ ಈ ಖಾಲಿ V1 ಹಂಗೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ದಿಸ್ V1 ಪ್ಲಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ V2 as ಕಾಮನ್ ಅಂಡ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ. ಹೆಂಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ H ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ H ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ H21 as ಕಾಮನ್, so you're going to get it as H11 H22, it is nothing but your minus H12 into H21, right? So ಇದನ್ನ ನೀವು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ, so this will become equal to delta H. So this is what is you get, and if you compare this with 4, you are going to get the resultant as, say, it is nothing but, so you are going to get this resultant, that is Y21 is equal to H21 by H11 and Y22 is equal to delta H by H11, right? So correct ಆಗಿ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸೊ 2 ಮತ್ತೆ 4 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ 1 ಮತ್ತೆ 4 ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೀವು 3 and 4 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ 1 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, V1 ನೋಡಿಲಿ, V1 ಗೆ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾ ಮುಂಚಿತವಾಗೂ ಹೇಳಿದೀನಿ. V1 ಗೆ V1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ V2 ಗೆ V2 ಇದೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ I2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ I2 ಇದೆ, I1 ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಯಾ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ I2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ I2 ಇದೆ, ಅದಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ, ಐ ಟೇಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ಹಿಯರ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ Z ತಗೋತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ Z ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ,
ಸೊ z parameter ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಇಂಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ದಟ್ you have to check with 2 and 4. So please to check with 1 and 4 only better. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು v1 ಗೆ v1 ಇದೆ, i1 ಸಾರಿ i2 ಗೆ i2 ಇದೆ, ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ v1 ಇಲ್ಲಿ v2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ i1 ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ you wanted what? So you have to eliminate i1 over here, right? So this is what is the thing. I'll retell it to you again in a clean manner. So first ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ v1 I'm sorry, it is nothing but i2, right? I'm saying sorry. So ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, i2 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ v2 ಇದೆ ಮತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ i1 ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಬೇರೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ i1 to get what I can say that is your required thing. So that is why please to eliminate i1. So as i1 is absent over here, please to eliminate i1, and after you eliminate i1, then you are going to take the thing which comes into common, and ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ನಿಮ್ಗೆ equate it to i2, and then you will get the resultant, right? This is what is supposed to do, and this is what is for today's session. And please to make sure that you are supposed to follow all the things without fail, right? ಎಲ್ಲಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. and please to make sure that you understand this without fail. ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗು ಏನು ನಾವು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಳಿರೋದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಥರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಫೋರ್ತ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ನಿಮಗ್ ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ v2 ಇತ್ತು y22 ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ z11 ಜಾಗದಲ್ಲಿ i1 ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು i1 ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ v2 ಬರೋದಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೊ i1 ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ನಾವು ಎಲ್ಲಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು, and please to make sure that you're going to like, share and subscribe and share it to many more who are in need. And please to press the bell icon to get more and more updates on our channel. And this is what is about to tell you, and thank you.